اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته عدد ما في علمك صلاة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة
سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القوم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع في الدارين آمين. Hadza ini alladzi awsa yang telah berwasiat as-suyukhu oleh para syekh yang guru-guru nang ahli ma'rifat al-kummalu yang sempurna ma'rifatnya. Maksudnya hadza di sini ini maksudnya di sini adalah nang pelajaran masalah semalam berzikir atau membaca Quran. Zikirnya baik mentung hati semua main. Berzikir terus spesial. Lalu sampailah orang ini lawan Tuhan cinta kaganangan. Nah itu hasil bahwa banyak berzikir kaganangan terus lawan Tuhan. Cinta bener lawan Tuhan. Ngarannya ma'rifatullah. Kenal lawan Tuhan bujur-bujur. Kada ada lagi itu syirik kita bilang itu. Orang cinta lawan seseorang tuh. Mau ini jar. Dijulungin yang lain kada mau lagi nya. Kada mau diserikatkannya babiniannya misalnya mau babinian. Kada pun kada lain-lain lagi. Mandam mengatakan. Dicarikan yang lain kada mau lagi. Nah kayak ini nih lawan Tuhannya kada mau lagi syirik.
karena kecintaan non Allah Subhanahu wa taala. Ngarannya ma'rifatullah al-arif billah. Apa puncaknya? Inya ini rasa melihat non Tuhan tuh. Bukan rasa dilihat lagi, rasa melihat Tuhan, perasa terbayang-bayang. Semalam amalannya sudah, yaitu berzikir atau Quran yang dibaca. Ngarannya thariqat ngarannya. Lalu sampai makam nang sudah merasa melihat Tuhan, cinta luar biasa, rindu lawan Tuhan. Nah, jisidin nang nini nang pepadah nang kayak tadi jisidin. Itu yang telah berwasiat Bapak Padah as-suyuhu oleh beberapa syekh, alim ulama, wali-wali Allah Ta'ala, orang yang marifat kepada Allah, al-kummal, yang sempurna. Allahu waffaqana. Mudah-mudahan Allah di sini memberikan kita kekuatan, mampu kawa menggawi, waffaqana itu kawa kita menggawi, Tuhan beri kekuatan. Ngarannya taufik. Lahu baginya itu nang amalan yang telah lewat, mutafaddilan hal keadaan Allah Ta'ala melebihkan, memberikan fadilatnya, keutamaan, memberikan kurnianya, yakni menghendaki ya musannif anna hadzal mazkur, sesungguhnya ini yang disebut min awalin nazmi, daripada awal nazam syair ila akhirih, huwallazi, yaitu yang Allah telah berwasiat memadahi atau menyuruh dengan dia as-suyuhu oleh guru-guru al-kummal yang sempurna. Syekh itu bila di Arab itu, bila syekh itu intinya di bidang ilmu pengetahuan, baik di fikih makomnya tuh luar biasa fikihnya, atau di tauhid, atau di hadis, atau di ilmu apa aja, di tasawuf, syekh ngarannya, kada ustad lagi. Al-kummalu, tapi namanya nyambat syekh ini bukan ahli-ahli juga nang tahu kualitas orang nih. Kan kita di Indonesia jin kiai, tapi namanya nyambat nih kada tahu apa itu kiai itu, kayak apa ukuran ilmunya kita kada tahu. Enggak di kiai ya. Kenapa orang Jawa nya maulah gelar kiai? Karena lamun bolah gelar syekh, kalau pindah kada sesuai. Bolah gelar alim, kalau pindah kada alim. Nah, jadinya buan ulama-ulama di Jawa, ada kita di Indonesia ini dibati-bati dua tuan guru, kayak itu aja. Kadawannya bergelar syekh, karena syekh ini ilmunya luar biasa. Iya, jak ada wanita bergelar al-arif, kada di Jawa al-arif. Inilah jar al-arif billah kada wanita. Kita di sini juga kada wanita bahari ya. Al-arif billah kada wanita. Bila ada nama gelar arif billah, pasti nang menyambat itu muridnya, tapi muridnya itu udah sealim bener juga pulang. Nang sudah kasih tau kamari juan cari ilmu tahu bahwa perguruan seorang itu sebujur alim. Namun di lawan guru-guru itu juan untuk ilmu kada tahu bahwa guru ini alim non kada, paling seorang muji sidin alim jadi, tapi murid kada kawa tahu. Kada kawa. Kita kada bisa berguru, kada kawa juga muji itu orang tuh alim hebat, kada kawa juga. Kemajar mana najar ujar alim. Ada bubuhan angka ini namanya nyambat syekh ini bubuhan alim ulama besar juga, lalu menyambat perguruannya syekh karenanya tahu dasar bujur-bujur alim. Model orang nang bisi murid Iqra, kan murid nang belajar Iqra atau Quran, kita nang tahu nih, nah ini dapat pendapatan.
Ini sudah 3 juz, ini sudah tamat tahu karena di bawah kita. Ya karena si murid ini saya madahkan guru saya hebat. Lamun lawas kada terdapat jangan pada memadahkan anu hebat lagi. Kada kau lagi tuh. Lawas terpisah misalnya menuntut ilmu nih. Kada kau lagi tahu murid tadi nah, kada ada lagi nya. Lawas menuntut ilmu kasih tahu kamari. Guru tadi bisa kalah karena lawan si murid ini. Kecuali murid ini belajar sudah ke luar negeri misalnya kasih tahu kamari menuntut ilmu, guru banyak saya masih bulik ke bati-bati belajar lawan guru ini, dah saya alim banget juga guru ini. Oh, baru oseh juga pernah ini kalinya guru kubahar ini. Namun datang lawan guru itu kada tahu, kada kau menilai. Jadi nang menilai orang alim ini Syekh ini bukan syekh juga, bukan orang alim juga. Apalagi anak misalnya, abah ndak alim bener aja, Kan awat tahu tuh, berarti kan enggak lawan guru lawan kuitan aja menuntut ilmu nih, kan enggak situ aja kada awam nilai. Jadi nak ngatahui kuitan alim itu atau siapa, tuh dulu cari dulu kelain dulu habis-habis ilmu, kuasai habis-habis, baru kita menilai oh dasar alim bujur. Nah telah berwasiat oleh para syekh deh. Yani anna hadzal madhkur min awal nazmi daripada awal nazm ila akhirih walladhi itu yang awsa bihi yang telah berwasiat kepadanya as-suyuhu oleh para syekh al-kummal. Nah, wani madahkan kummal artinya syekh ini dasar orang sempurna bujur, hebat bujur ilmunya. Kenapa kau menggaduhi? Karena tahu bahwa orang ini dasar hebat al-kamilun. Kawa menilai karena seorang bisa ilmu juga. Utuh je ahli nahu. Cawang kada bisa ke ahli nahu kada kawan nilai. Oh tu ahli Quran bacaan fasih. Seorang kada fasih kada kawan juga. Ya Allah, oh hebat mana tuh fasih tuh. Oh harus dulu menilai itu harus dasar lebih baru kawa menentukan. Al-kamilun yang sempurna, orang syekh yang sempurna ini ashabahum akan sahabat mereka diwasiati sidin. Nah kawan-kawan nyawa jenah syekh ini kepada para kawan lamun handak nyawa sampai ke derajat musyahadah marifatullah amalakan zikir hati, zikir muntung, terus-terusan yang berzikir, baca Quran yang wajar. Watba'ahum dan pengikut-pengikut mereka liyak malu supaya mengamalkan mereka bihi dengan dia itu tadi zikir tadi payanalu maka mendapatlah mereka darajatil aulia akan derajat para wali. Hantu kada tahu orangnya belajar membaca zikir kada tahu cara mendapat derajat para wali kada tahu. Wa maqamatihim dan maqam pangkat para wali. Summa kemudian talaba menuntut ia musannif minallahi daripada Allah taala at-taufiq mudah-mudahan mendapat taufik lima awsa bihi bagi barang yang telah berwasiat bihi dengan dia barang asyuyuhu oleh para syekh tadi bi kaulihi dengan perkataannya Allahu waffaqana lahu mutafaddila bermula Allah atau mudah-mudahan Allah waffaqana memberi taufik akan kami lahu baginya itu amalan mutafadilan mudah-mudahan hal keadaan Allah Ta'ala mau memberi fadilat keutamaan kurnia hala kaunihi hal keadaannya Allah Ta'ala mutafadilan memberikan kurnia bihi dengan dia pemberi Allah dengan dia itu ma'rifat alaina atas kami. Nah lalu wat taufiku dan bermula arti taufik bahasa Arabnya taufik
khalqu qudratit taati, dijadikannya kudrat kawa at-taati, taat, dijadikannya, menjadikan Allah kudrati mampu at-taati, taat kepada Allah, bil abdi pada hamba. Kita misalnya berniat anak sembahyang subuh, kawa bangun pas, kawa sembahyang subuh, itu taufik. Hendak dan anak sembahyang subuh, malam nih jar. Bangun jam 8, berarti kada dapat taufik. Sudah dapat hidayah bang, ada niat sudah, dapat hidayah sudah, hendak benar sembahyang subuh. Sekali na ianya hujan hari nyaman guring. Ya jam 8 bangun. Hidayah dapat, taufiknya kada dapat. Nah, wa huwa sayun. Nah, itu taufik sayun sesuatu golin nang maha, nang berharga, azizun yang sangat mulia. Larang, bernilai tinggi, lagi mulia benar taufik. Bila dapat itu nyaman urusan. Wal muwaffiq pisaiin. Nah, al muwaffaq. Wal muwaffaq, dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah pisaiin pada sesuatu, la ya'si fihi, la ya'si ini saya ia karena maksiat padanya. Kada mau lagi maksiat, nang baik-baik terus digawi. Faqalilun, maka sedikit minat taufiqi, daripada taufik Allah Ta'ala, artinya hawa menggawi, dibantu Tuhan, tang ada hawa aja. Khairun, itu lebih baik, min kasirin, daripada banyak, minal ilmi, daripada ilmu. Biar ilmu sedikit, tapi kau menggawi, nah lebih baik di sini. Khairun min kasirin, daripada banyak, minal ilmu. Ini kesimpulan nih tuh. Kada perlu banyak-banyak ilmu, tapi kau menggawi. Bilanya banyak ilmu ini teori. Lah, iyalah teori kah? Teorinya aja. Nang kau menggawinya itu nah iyanya. Qala pisarhi, berkata ya dalam kitab sarah ini. Anak Sidin. Walamma kana taufiku, manakala adalah taufik itu azizan, berharga, mulia, lam yuzkar, tidak disebutkan, fil Quran, di dalam Quran. Allah kadang menyebutkan dalam Quran, illa, kecuali fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Cari jangan di Quran, ada 3 buting aja anakannya. Pertama, qauluhu ta'ala, wa ma taufiqi illa billah, dalam surah Hud, surah 88 ayat 88 dah. Ayat apa? Surah Hud ayat 88, wa ma taufiqi illa billah, tiada ada taufikku melainkan dengan Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala pulang yang kedua di dalam surah An-Nisa 35, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, jika menghendaki keduanya islahan, akan perdamaian, niscaya yuwaffiqullah, memberi taufik oleh Allah, bainahuma, di antara keduanya. Wa qauluhu, dan firman Allah yang ketiga pulang An-Nisa, dalam surah An-Nisa surah ayat 62, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, tidak menghendaki kami Tuhan illa ihsanan, melainkan ihsanan, berbuat baik, wa taufiqa, dan memberikan taufik. Nah 3 buting aja dalam Quran ini. Kenapa? Itu menandakan bahwa ini sangat bernilai tinggi. Oleh sebab itu berceramah aja, berapi-api memadahi. Ini tahu juga si penceramah ini kada si orang juga. Kepentingannya wabillahi taufik, yalah, wabillahi taufik wa hidayah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya wabillah, dan dengan Allah semuanya, taufiku nang memberi nak ianya nyawnangnya beratan deh. Kada ada berdaya si penceramah ini, siapapun orangnya, gelarnya apapun, lamun Tuhan kadang beri taufik, kada diasinya. Nah kayak itu kesimpulannya.
Tak pemain berdua talu jam. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa Abu Naim yalah. Dan meriwayatkan Abu Naim atau akhraja Abu Naim wal khatibu dan khatib an Abi Hurairah, riwayat daripada Abi Hurairah, ahyaru ummati khiyaru ummati, pilihan daripada umatku atau umatku yang dipilih, yang terpilih daripada umatku. Banyak umat Nabi, yang terpilih siapa? Ulama uha, ulamanya ya Nabi. Umat banyak, ada beriman, ya Allah, ada nangkada, ada solih, ada maksiat. Nang dipilih, sudah terpilih yaitu nang alimnya. Wa khairu ulama'iha, dan sebaik-baik ulamanya ruhama'uha, yaitu orang nang paling pamarasan. Ruhama'uha nang pamarasan. Jadi umat Nabi dipilih, nang paling baik adalah ulamanya. Kemudian yang paling baik daripada ulama itu kurang nang panyayangan lawan umat itu. Kenapa juga itu? Karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada penyangitan. Kan Nabi kada penyangitan sih kada penyarek. Bila pemamayan nah lain. Makanya bubuan orang di Jawa kada wani begelar ulama. Karena kada pas, kada alim, kada wani pada inilah yang alim deh, berceramah kada wani, kada pas karena penyangit-nyangit. Ala ketahui olehmu, apalagi bilang anak bermusuh aja, wah jauh banget itu. Arti bermusuh ini kan artinya muar banyak muar dan orang tah. Makanya ingin penyangitannya sudah kada kawa. Belimpasan merangot. Kita agur kada mau. Jauh bener itu. Bapadah alim. Aja udah kada wani. Ala wa innallaha ta'ala, ala ketahui Allahmu. Wa innallaha, dan sungguhnya Allah Ta'ala, la yaghfira, sungguh mengampuni lil alim, bagi orang alim, arba'ina dzamban, 40 dosa. Qabla ayyaghfira lil jahil, sebelum bahwa mengampuni ya bagi orang jahil, dzamban wahidan, dosa nang sebuting aja. Orang alim ada berdosa 40, cepat Tuhan mampuni, daripada dosa orang nang jahil sabuting lambat Tuhan mengampuni. Itu bedanya. Tapi inilah alim nang buju-buju tadilah, nang ruhama tadi, pengasih penyayang. Qabla ayat ala ketahui olehmu. Wa innal alima, dan sesungguhnya aja Nabi, al alimur rahima, alim nang penyayang, yaji'u, datang yaumal kiamah, pada hari kiamat. Syarat ini ngalih bana kalinya itu kada wani. Alim yang penyayang. Penyayang dan orang maras. Abang muha misalnya menangit. Kada mau. Kenapa jadi penyayang? Kadanya tahu ini umat Nabi Muhammad. Ini kada berkehendak. Itu je penyayang. Jadi anak-anak kada ada hiri, lan orang kada ada hiri sama sekali.
Ini sudah kehendak Allah jadinya. Orang alim. Kayak apapun masalah kampung apa masalah kada sing sarekan lalu karena orang tahu orang alim. Jadi sayang tuh orang nih paling memadahi aja tapi lamun benci lawan fisiknya kada ada harapan. Yaji'u yaumul qiyamah, datang hari kiamat, wa inna nurahu, dan bahwasanya nurnya, cahayanya, qad adaa, sungguh menerangi, memancar-mancar, yamsi, berjalan ia pi pada nur itu, ma bainal masyriqil maghrib, barang di antara masyriq dan maghrib, artinya lebar benar cahayanya, kama ya'dul kawkabud durri, sebagaimana memancarkan bintang atau matahari durri yang putih, bersinar, bercahaya terang. Orang alim nang syaratnya ar-rahim. Ini syarat pengalihnya syarat ini alim yang rahim. Ad-Dailami berkan Dailami an Ibnu Abbasin, daripada Ibnu Abbas, ijamatal alim, apabila mati orang yang alim, sawwarallahu ilmahu, merupakan oleh Allah Ta'ala ilmahu, akan ilmunya, fi qabrihi, dalam kuburnya. Ilmunya ini kan kada kelihatan, tapi setelah masuk dalam kubur diolah Tuhan kayak potongan manusia juga kawa dilihat, tusawwarallahu ilmahu ngarannya. Yunisuhu atau yuannisuhu, mengawani itu ilmu lawan inya nang alim tadi, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat bakawan dalam kubur. Kan aturan seronganan aja nih, tapi karena ilmu lalu bakawan sampai hari kiamat dikawaninya. Wa yadra'u anhu, dan menolak ia ilmunya tadi nang berupa nang kayak potongan manusia juga, anhu, daripadanya si orang alim ini, hawa mal ardi, akan binatang nang melata di bumi, seperti misalnya ada ular kada jadi mematok kala salim bada waktu dalam kubur nih, itu nang menghalangi akan. Wa Abu Syekh wa Dailami, dan diriwayatkan oleh Abu Syekh, mulakan Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ijtamal alim wal abid, apabila berhimpun orang alim, wal abidu, dan orang abid, ahli ibadat, ini berilmu juga pak ibadat. Ada nih alim nih alim kenal, seorang abid nih ahli ibadat spesial hidupnya, berhimpun bertemu alas sirati, di titian siratal mustaqim. Lalu kila, dikatakan lil abid, bagi nang orang ahli ibadat tadi, udkhulil jannah, masuk ikam ke surga, wa tana'am, dan engkau bersenang-senang, bi ibadatika, dengan ibadah engkau waktu dalam dunia. Ujar Tuhan lawan ahli ibadat waktu dalam dunia, cuma ada alim. Wakila, lalu dikatakan lil alim, bagi orang alim, qib, waktu di atas siratul mustaqim nih, qib, bertahan ikam, huna, di sini, paspa, maka berilah syafaat, tolonglah ya Tuhan, liman ahbabta, bagi orang yang engkau cintai. Nah, memberikan syafaatnya, siapa nangnya senangi, nangnya cintai, ditolong. Fa innaka tasfa'u, maka sungguhnya engkau, la tasfa'u, tidak akan memberikan pertolongan, li ahadin, bagi seorang, illa syufi'ta, melainkan engkau akan diberikan izin syafaat. Bila ikam hendak menolong seorang, pasti engkau diizini Tuhan mendapatkan syafaat. Faqama, maka berdiri ia, maqamal anbiya, menempati makam para nabi. Kan para nabi itu memberikan syafaat, Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad, lalu bukan orang nabi lain, para nabi lain, para Nabi Muhammad, lalu para
ulama. Wal khatib wallahu alam bisawab.